اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 1 سے شروع کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، معاہدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل یا ان کے مشابہ ہوں، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا، بشرط یہ کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو۔ اللہ جس کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس کا سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ کیا ہے کہ اے ایمان والو، معاہدوں کو پورا کرو۔ جو بھی آپ نے کسی سے معاہدہ کیا ہے، جو بھی آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے، معاہدہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز لکھ لی ہے یا کوئی سب جو کہتے ہیں نا ہم نے زبان دے دی ہے، یہ معاہدہ ہی ہوتا ہے۔ جو سچ بولیں اور جو کام جو بات کر دیا اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، معاہدوں کو پورا کرو۔ اور پھر دوسری جو ہے بات اس میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں چوپائے تو جو ہے نا وہ چوپایا تو ہر ایک جانور ہوتا ہے نا کہ جس کے 4 ٹانگیں ہیں تو وہ چوپایا ہے، لیکن ان میں صرف وہ جانور حلال ہیں جو مویشیوں میں شمار ہوتے ہیں، یعنی گائے، اونٹ اور بھیڑ بکری یا پھر ان مویشیوں کے مشابہ ہوں جیسے ہرن، نیل گائے وغیرہ۔ یہ آیت میں فرمایا گیا نا تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دی ہیں جو مویشیوں میں داخل ہیں یا ان کے مشابہ ہیں۔ تو مویشی کون سے ہوتے ہیں؟ گائے، اونٹ اور بھیڑ بکری یا پھر ان مویشیوں کے مشابہ جیسے ہرن، نیل گائے وغیرہ۔ اب دوسری اسی میں بات کیا کر دی گئی کہ بشرط یہ کہ جب تم احرام کی حالت میں اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو، یعنی کہ جب تم آ گئے ہو اپنے احرام کی حالت میں، احرام باندھ لیا ہے، تو جو مویشیوں کے مشابہ جانور ہیں نا مثلا ہرن وغیرہ وہ حلال تو ہیں، لیکن حج یا عمرے کا احرام باندھ لیا ہے تو پھر ان کا شکار بھی آپ پر حلال نہیں رہا۔ اب جو آخری بات کی نا، اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دے دیتا ہے۔ یہ کیا اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا اور اس کا حکم دے دیا ہے، اس کے بعد آپ کا کوئی سوال نہیں بنتا اس حکم پر۔ جیسے کہ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ محض جو ان کی اپنی عقل اور محدود عقل کے بارے میں کہ بھئی یہ سوال کہ جانور تو آخر جان رکھتے ہیں، ان کو ذبح کر کے کھانا کیوں جائز ہے کیا گیا جبکہ یہ ایک جاندار کو تکلیف پہنچانا ہے۔ مثلا یہ سوال کہ فلاں جانور کو کیوں حلال کیا گیا اور فلاں جانور کو کیوں حرام قرار دیا گیا ہے، تو جو آیت کا یہ حصہ ہے نا تو اس حصے نے اس کا مختصر اور جامع جواب دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے، وہی اپنی حکمت سے جس بات کا ارادہ فرماتا ہے اس کا حکم دے دیتا ہے۔ اس طرح ہر حکم یقیناً حکمت پر مبنی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کی ہر حکمت کا ہم بندوں کو سمجھ بھی آ جائے، لہٰذا بندوں کا کام یہ کہ اس کے ہر حکم کو چوں چرا کے بغیر تسلیم کر کے اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، نہ حرمت والے مہینے کی، نہ ان جانوروں کی جو قربانی کے لیے حرم لے جائے جائیں، نہ ان پٹوں کی جو ان کے گلے میں پڑے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو اللہ کا فضل اس کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر بیت حرام کا ارادہ کر کے جا رہے ہیں، اور جب تمہیں حرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو۔ اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب یہ جو ہے نا اس میں جو ذکر کیا گیا نا قوم کا، وہ صلح حدیبیہ کے واقعے کی طرف بتایا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ کافروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو حرم میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روکا تھا نا، تو یہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو، اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو۔ اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں پر گوشت وغیرہ تقسیم کرو۔ یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں۔ آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں، لہذا ان سے مت ڈرو اور میرا ڈر دل میں رکھو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا، لہٰذا اس دین کے احکام کی پوری پابندی کرو۔ ہاں، جو شخص شدید بھوک کی حالت میں بالکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے، بشرط یہ کہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کیا ہو، تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔
اب یہ دیکھیں جی کہ کہاں سے شروع ہوئی آیت کہ تم پر مردار جانور حرام ہے، ٹھیک ہے، خون حرام ہے، جس بھی جیسے ہم چکن کھا رہے ہیں کوئی بھی ایسی چیز تو اس کے اندر خون جو آ رہا ہوتا ہے وہ خون حرام ہے، اس کو نکال دینا چاہیے، بالکل صاف کر دینا چاہیے۔ سور کا گوشت بالکل حرام ہے، اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، یعنی کہ ہو تو وہ جانور حلال، جیسے وہ ہو تو مویشیوں میں سے، لیکن جب اس کو ذبح کیا گیا تو اللہ کے نام کے بجائے، اللہ اکبر کے بجائے کسی اور کا اس کے اوپر نام پکار دیا گیا ہو، وہ بھی حرام ہو گیا۔ جو گلا گھٹنے سے مر گیا وہ بھی حرام ہو گیا۔ جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا ہو، مطلب ذبح کرنے کے بجائے اسے کوئی چیز ماری گئی اور وہ ہلاک ہو گیا، وہ بھی حرام کر دیا گیا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو وہ بھی حرام ہو گیا۔ جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کر دیا اور جسے کسی درندے نے کھا لیا وہ بھی حرام ہے۔ ہاں، جو سینگ مار کر ہلاک ہوا، اوپر سے جو گرا، جسے چوٹ ماری گئی، ان سب کے لیے کہ ان کو مرنے سے پہلے اگر آپ اللہ کا نام لے کر ذبح کر لو تو وہ جانور ٹھیک ہے، اگر اس سے پہلے وہ مر جاتا ہے تو پھر وہ حلال نہیں۔ اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی کہ بتوں کے آگے جا کے یہ دیا کرتے تھے نا، بہت ساری اب بھینٹ چڑھایا کرتے تھے، وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے، حلال نہیں۔ اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے گوشت تقسیم وغیرہ کرو۔ یہ ان کی ایک رسم ہوا کرتی تھی زمانہ جاہلیت میں کہ یہ لگایا کرتے، قرآن دازی وغیرہ ڈالا کرتے تھے، اونٹ ذبح کرتے تھے تو وہ تیروں کے اوپر نام لکھ کے، تو کوئی پتہ نہیں اس کے اوپر گوشت لگا کے تیروں پہ تو وہ پھینکا کرتے تھے۔ تو یہ چیز بھی اللہ پاک نے، کیونکہ دیکھیں اس سے صاف کھلی پتہ چل رہا ہے نا کہ بے حرمتی ہے نا، ایک حلال چیز کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس سب چیزوں سے بھی منع کیا۔ یہ کہہ رہے ہیں اللہ پاک کہ ساری باتیں سب گناہ کی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ آج جو یہ ہے نا لوگ ہمارے دین سے مغلوب ہو گئے، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ دین غالب آ گیا اور اب ہماری کوئی بھی نہیں سنے گا۔ یہ غالب گمان ہے کہ یہ جو آیات ہے نا یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ یسألونک ماذا احل، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں، کہہ دو کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا کر شکار کے لیے سدھا دیا ہو، وہ جس جانور کو شکار کر کے تمہارے لیے روک رکھیں ان میں سے تم کھا سکتے ہو، اور اللہ اس پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی شکاری جانور جو ہوتے ہیں اکثر لوگوں نے پالے ہوتے ہیں، شکار کی ان کو پوری دی ہوئی ہوتی ہے نا ٹریننگ بھی، تو مثلا شکاری کتے، باز وغیرہ کے ذریعے حلال جانوروں کا شکار کر کے انہیں کھانا جن کی شرائط کے ساتھ جائز ہے، ان کا بیان ہو رہا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ شکاری جانور کو سدھا لیا گیا ہو، جس کی علامت یہ ہے کہ جس جانور کا شکار کرے خود نہ کھائے بلکہ اپنے مالک کے روک رکھے۔ دوسری شرط یہ کہ شکار کرنے والے شکاری کتے کو کسی جانور پر چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھے۔ اب جب بھی ہم نے شکاری جانور کو شکار پر چھوڑنا ہے تو سب سے پہلی بات ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ اس شکاری کتا فرض کریں اگر ہم چھوڑ رہے ہیں تو اس کا اپنا بھوک کا ٹائم نہ ہو، اس کا اپنا پیٹ بھرا ہوا ہو، وہ اپنی شکار اپنے کھانے کے لیے اپنی گھر سے وہ شکار کر کے وہ جانور لائے گا، وہ ہم پر حلال نہیں ہے۔ تو جو اس کی بھوک کا ٹائم نہیں ہے، جو ہم اسپیشل اپنے لیے اس کو شکار کے لیے چھوڑ رہے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ کا نام لے کر چھوڑ رہے ہیں، اور وہ شکاری جانور جو ہے اس کو شکار کر کے چھوڑ دے، کھائے نہیں، تب وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اگر وہ ہم نے اللہ کا نام لے کر شکاری جانور کو چھوڑا ہے اور اس نے کچھ کھایا ہے تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم نے اللہ کا نام ہی سرے سے نہیں لیا، ایسے ہی چھوڑ دیا، تب بھی وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اور اگر وہ شکاری جو ہم نے جانور چھوڑا ہے وہ اگر اس کو شکار کر کے خود سے کچھ کھا لے اس میں سے تو وہ بھی ہمارے لیے حلال ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ نیز مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی جو تمہارے لیے حلال ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، جبکہ تم نے ان کو نکاح کی حفاظت میں لانے کے لیے ان کے مہر دے دیے ہوں، نہ تو بغیر نکاح کے صرف ہوس نکالنا مقصود اور نہ خفیہ آشنائی پیدا کرنا۔ اور جو شخص ایمان سے انکار کرے اس کا سارا کیا دھرا غارت ہو جائے گا اور آخرت میں اس کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بات یہ ہے جناب کہ یہاں پر آپ دیکھیں، سب سے پہلے تو اللہ پاک نے حلال چیزوں کے بارے میں بتایا کہ ان لوگوں سے ہمارا کھانا پینا جائز ہے، اور دوسری بات اللہ پاک نے یہ فرمائی کہ جو ہے نا نکاح کے لیے مہر دیے ہیں ان کی وہ حفاظت کریں، اور
हवस निकालना मकसूद ना हो, निकाह का जो मकसद है वो हलाल मकसद ही हो, औलाद का मकसद ही हो। और तीसरी बात ये है कि अल्लाह पाक ने जो इसमें हमें सख्ती से हुक्म दिया कि बिला वजह की खुफिया आशनाई पैदा नहीं करनी, इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने जोर दिया है। ये तीसरी बार ये आयत आई है, मतलब ये तीसरी बार ये हुक्म आया कि बिला वजह की आशनाई खुफिया आशनाइयाँ पैदा करना हराम है, ठीक नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरे और कोहनियों तक अपने हाथ धो लो और अपने सरों का मसा करो और अपने पाँव भी टखनों तक धो लिया करो। अगर तुम जनाबत की हालत में तो सारे जिस्म को गुस्ल के ज़रिए खूब अच्छी तरह पाक करो। और अगर तुम बीमार हो या सफ़र पर हो या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत के लिए आया हो या तुमने औरतों के जिस्मानी मिलाप किया और तुम्हें पानी न मिले तो पाक मट्टी से तयम्मुम करो, अपने चेहरे और हाथों का इस मट्टी से मसा कर लो। अल्लाह तुम पर कोई तंगी मुसल्लत करना नहीं चाहता, लेकिन ये चाहता है कि तुमको पाक साफ करे और ये कि तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दे ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। अब क़ज़ाए हाजत की जगह से आना दर हकीकत उस छोटी नापाकी तरशा जिसमें इंसान पर नमाज वगैरह पढ़ने के लिए सिर्फ वज़ू वाजिब होता है, और औरतों के मिलाप इस पर बड़ी नापाकी की तरफ इशारा है जिसको जनाबत का कहा जाता है और जिसमें गुस्ल वाजिब होता है। बताना ये मकसूद है कि जब पानी मुयस्सर ना हो या बीमारी वगैरह की वजह से इसका इस्तेमाल मुमकिन ना हो तो नापाकी चाहे छोटी हो या बड़ी, दोनों सूरतों में तयम्मुम की इजाज़त है। वस्कुरु नेमतुल्लाह, अल्लाह ने तुम पर जो इनाम फरमाया इससे और उस अहद को याद रखो जो उसने तुमसे लिया था जब तुमने कहा था कि हमने अल्लाह के काम को अच्छी तरह सुन लिया है और अतात कबूल कर ली है। और अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह यकीनन सीनों के भेद से पूरी तरह बाखबर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐसे बन जाओ कि अल्लाह के काम की पाबंदी के लिए हर वक्त तैयार हो और इंसाफ की गवाही देने वाले हो। और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम नाइंसाफ़ी करो। इंसाफ से काम लो, यही तरीका तकवा के करीब तर है। और अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह यकीनन तुम्हारे तमाम कामों से पूरी तरह बाखबर है। वअदल्लाहु, जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं उनसे अल्लाह ने वादा किया कि आखिरत में उनको मग़फ़िरत और ज़बरदस्त सवाब हासिल होगा। वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम, और उन लोगों के ने कुफ़्र अपनाया और जिन लोगों ने कुफ़्र अपनाया और हमारे निशानों को झुटलाया वो दोज़ख के बासी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने तुम पर जो इनाम फरमाया इसको याद करो। जब कुछ लोगों ने इरादा किया था कि तुम पर दस्त दराज़ी करें तो अल्लाह ने तुम्हें नुकसान पहुँचाने से उनके हाथ रोक दिए। और इस नेमत का शुक्रिया है कि अल्लाह का रौब दिल में रखते हुए अमल करो और मोमिनों की तरफ अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। मोमिनों को तो सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। ये उन मुख्तलिफ वाक़यात का इशारा है कि जिनमें कुफ़ार ने मुसलमानों का ख़ात्मा करने का मंसूबा बनाया तो अल्लाह ताला ने उन्हें ख़ाक में मिला दिया। ये उन सब की तरफ इशारा है। वलक़द अख़ज़ल्लाहु, और यकीनन अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया था और हमने उनमें से 12 निगरान मुकर्रर किए थे। और अल्लाह ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुमने नमाज कायम की, ज़कात अदा की, मेरे पैगम्बरों पर ईमान लाए, इज़्ज़त से उनका साथ दिया और अल्लाह को अच्छा कर्ज दिया तो यकीन जानो कि मैं तुम्हारी बुराइयों का कफ़ारा कर दूंगा और तुम्हें उन बागात में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। फिर उसके बाद भी तुम में से जो शख्स कुफ्र इख्तियार करेगा तो दर हकीकत वो सीधी राह से भटक जाएगा। ये बनी इसराइल के 12 कबीले थे, चुनांचा जब उनसे ये अहद लिया गया तो हर कबीले के सरदार को अपने कबीले का निगरान बनाया गया था ताकि वो उनसे अहद की पाबंदी की निगरानी करें। और ये जो अच्छे कर्ज़ या कर्ज़ हसन का मतलब तो वो कर्ज़ है जो कोई शख्स किसी को अल्लाह ताला की रज़ा जोई के लिए दे, लेकिन अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज़ देने का मतलब ये है कि किसी गरीब की मदद की जाए या किसी और नेक काम में पैसे खर्च किए जाएँ। तो जो हम इस तरह से पैसे खर्च करेंगे अल्लाह पाक ने उसको अपने लिए कर्ज़, तो कर्ज़ अदा अल्लाह पाक कितनी जल्दी, अल्लाह पाक जब हमें कहते हैं कि कर्ज़ अदा करने में जल्दी करो, कर्ज़ अदा करने में जल्दी करो, तो अल्लाह पाक कितनी जल्दी वो कर्ज़ अदा करेंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला को कर्ज़ दिया करें। अल्लाह पाक जब कर्ज़ लेते हैं तो उसको 70 गुना बढ़ा के आपको वापस करते हैं। अल्लाह पाक ने कहा था मैं 10 गुना दूँगा, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इससे ज़्यादा, अल्लाह पाक ने फरमाया मैं 70 गुना दूँगा, अल्लाह पाक ने फरमाया इससे भी, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे भी ज़्यादा, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं 700 गुना दूँगा। ये हमारी नीयतों पर है। जितनी अच्छी नीयत होगी अल्लाह पाक उतना ही ज़्यादा नवाज़ेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह को कर्ज़ दिया करें। फ़बिमा नक़ज़िहिम, फिर ये उनकी अहद शिकनी ही तो थी जिसकी वजह से हमने उनको अपनी रहमत से दूर किया और उनके दिलों को सख्त बना दिया। वो बातों को अपने मौका महल से हटा देते हैं और जिस बात की उनको नसीहत की गई थी उसका एक बड़ा हिस्सा भुला चुके हैं। और इनमें से कुछ लोगों को छोड़कर तुम्हें आए दिन उनकी किसी न किसी खानत का पता चलता रहता है, लिहाजा फ़िलहाल उन्हें माफ़ कर दो और दरगुजर से काम लो। बेशक अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है।
यानी ये इस किस्म की शरारतें तो उनकी पुरानी आदत है, लेकिन आपको फ़िलहाल सारे बनी इसराइल को कोई इज्तिमाई सज़ा देने का हुक्म नहीं, जब वक़्त आएगा अल्लाह ताला खुद सज़ा दे देंगे। वमिनल्लज़ीना क़ालू, और जिन लोगों ने कहा था कि हम नसरानी हैं, उनसे भी हमने अहद लिया था। फिर जिस चीज़ की उनको नसीहत की गई थी, इसका एक बड़ा हिस्सा वो भी भुला बैठे, चुनांचे हमने उनके दरमियान क़यामत के दिन तक के लिए दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा कर दिया, और अल्लाह उन्हें अनकरीब बता देगा कि वो क्या कुछ करते रहे हैं। ईसाई मज़हब के मानने वाले जो थे मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बँट गए थे, और उनके मज़हबी इख्तिलाफ़ात ने दुश्मनी और खाना जंगी की शक्ल इख्तियार कर ली थी। ये इस खाना जंगी की तरफ इशारा है। या अहलल किताब, अहले किताब, तुम्हारे पास हमारे पैगंबर आ गए हैं, जो किताब इन तौरात और इंजील की बहुत सी इन बातों को खोल-खोल कर बयान करते हैं जो तुम छुपाया करते हो, और बहुत सी बातों से दरगुज़र कर जाते हैं। तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक रोशनी आई है, और एक ऐसी किताब जो हक़ को वाज़िह कर देने वाली है। यहदी बिहिल्लाहु, जिसके ज़रिए अल्लाह उन लोगों को सलामती की राहें दिखाता है, जो जो उसकी खुशनुदी की तालिब हैं, और उन्हें अपने हुक्म से अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है, और उन्हें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमाता है। लक़द कफ़रल्लज़ीना, जिन लोगों ने ये कहा है कि अल्लाह ही मसीह इब्न मरियम है, और यकीनन काफ़िर हो गए हैं। नबी उनसे कह दो कि अगर अल्लाह मसीह इब्न मरियम को, उनकी माँ को और ज़मीन में जितने लोग हैं उन सबको हलाक करना चाहे, तो कौन है जो अल्लाह के मुकाबले में कुछ करने की ज़रा भी ताकत रखता हो। तमाम आसमानों और ज़मीन पर उनके दरमियान जो कुछ मौजूद है, इस पर तन्हा मलकियत अल्लाह ही की है। वो जो चीज़ चाहता है पैदा करता है, और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी पूरी कुदरत रखता है। वक़ालतिल यहूदुन्नसारा, यहूद और नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके चहीते हैं। उनसे कहो कि फिर अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हें सज़ा क्यों देता है? नहीं, बल्कि तुम उन्हीं इंसानों की तरह इंसान हो जो उसने पैदा किए हैं। वो जिसको चाहता है बख्श देता है, और जिसको चाहता है अज़ाब देता है। आसमानों और ज़मीन पर और उनके दरमियान जो कुछ मौजूद है, इस पर तन्हा मलकियत अल्लाह ही की है, और उसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। या अहलल किताबे, ए अहल किताब, तुम्हारे पास हमारे पैगंबर ऐसे वक्त दीन की वजाहत करने आए हैं जब पैगंबरों की आमद रुकी हुई थी, ताकि तुम ये ना कह सको कि हमारे पास ना कोई जन्नत की खुशखबरी देने वाला आया, ना कोई जहन्नुम से डराने वाला। लो अब तुम्हारे पास खुशखबरी देने वाला, डराने वाला आ गया है, और अल्लाह हर बात पर पूरी पूरी कुदरत रखता है। और इस कौल मूसा लिकौमी, और उस वक्त का ध्यान करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि ए मेरी कौम, अल्लाह की इस नेमत को याद करो जो उसने तुम पर नाजिल फरमाई है, कि उसने तुम में नबी पैदा किए, तुम्हें कुरान हुक्मरान बनाया, और तुम्हें वो कुछ अता किया जो तुमसे पहले दुनिया जहान के किसी फर्द को अता नहीं किया था। या कौम खुलुल अर्ज़ा, ऐ मेरी कौम, इस मुकद्दस ज़मीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे वास्ते लिख दी है, और अपनी पुश्त के बल पीछे ना लौटो, वरना पलट कर नामुराद हो जाओगे। क़ालू या मूसा, वो बोले ऐ मूसा, इस मुल्क में तो बड़े ताकतवर लोग रहते हैं, और जब तक वो लोग वहाँ से निकल ना जाएं, हम हरगिज़ इसमें दाखिल नहीं होंगे। हाँ, अगर वो वहाँ से निकल जाएं तो बेशक हम उसमें दाखिल हो जाएंगे। क़ाल रजुलानी, जो लोग खुदा का खौफ रखते थे, उनमें से 2 मर्द जिनको अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से नवाज़ा था, बोल उठे कि तुम उन पर चढ़ाई करके शहर के दरवाज़े में घुस जाओ। जब घुस जाओगे तो तुम ही गालिब रहोगे, और अपना भरोसा सिर्फ़ अल्लाह पर रखो, अगर तुम वाक़ई साहिब ईमान हो। ये जो 2 साहिबान थे, हज़रत यूशा और हज़रत कालिब अलैहिस्सलाम थे, जो हर मरहले पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वफ़ादार रहे थे, और बाद में अल्लाह ताला ने उनको नबूवत से भी सरफ़राज़ फरमाया था। उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम अल्लाह पर भरोसा करो, आगे बढ़ो। अल्लाह ताला भी अपने वादे के मुताबिक तुम्हारा मदद करेंगे, और तुम गालिब रहोगे। क़ालू या मूसा इन्ना, और वो कहने लगे, हैं मूसा, जब तक वो लोग इस मुल्क से में मौजूद हैं, हम हरगिज़ इसमें कदम नहीं रखेंगे। अगर इनसे लड़ना है तो बस तुम और तुम्हारा रब चले जाओ और उनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत मूसा से ये की फिर नाफरमानी कि जब अल्लाह पाक ने फरमाया कि उसमें चले जाओ, उस बस्ती में, बड़ी अच्छी बस्ती थी, उसमें जाओ, जाके उनके साथ जंग करो, तो वो इस पर नहीं माने। फिर 40 साल तक वहीं पर भटकते रहे, उसी एक जगह पर ये 40 साल घूमते रहे, वापस उसी जगह आ जाते थे, फिर घूमते थे, वापस उसी जगह आ जाते थे। क़ाल रब्बी इन्नी ला अमलिक, मूसा ने कहा, मेरे परवरदिगार, सिवाय मेरी अपनी जान के और मेरे भाई के कोई मेरे काबू में नहीं है। अब आप हमारे और इन नाफरमान लोगों के दरमियान अलग-अलग फैसला कर दीजिए। क़ाल फ़इन्नहा, अल्लाह ने कहा, अच्छा तो वो सरज़मीन पर 40 साल तक हराम कर दी गई है, इस दौरान ज़मीन में भटकते फिरेंगे। तो ए मूसा, अब तुम भी इन नाफरमान लोगों पर तरस मत खाना। वत्लु अलैहिम नबअ, और ए पैगम्बर, उनके सामने आदम के 2 बेटों का वाक़या ठीक-ठीक पढ़कर सुनाओ, जब दोनों ने एक-एक कुर्बानी पेश की थी, और इनमें से एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई। इस दूसरे ने पहले से कहा कि मैं तुझे कत्ल कर डालूँगा। पहले ने कहा कि अल्लाह तो इन लोगों से कुर्बानी कबूल करता है जो मुत्तकी हों। पीछे बनी इसराइल की इस नाफरमानी का ज़िक्र था कि जहाद का हुक्म आ जाने के बाद उनसे जान छुड़ाते थे। अब बताने ये मकसूद है कि एक बामकसद जहाद में किसी की जान लेना तो ना सिर्फ जायज़ बल्कि वाजिब है, लेकिन नाहक किसी को कत्ल करना बड़ा ज़बरदस्त गुनाह है। इन बसत्ता इलैया, अगर तुमने मुझे कत्ल करने को अपना हाथ बढ़ाया, तब भी मैं तुम्हें कत्ल करने को अपना हाथ नहीं बढ़ाऊँगा। मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। इन्नी
انی اریدو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ اور دوزخیوں میں شامل ہو، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ فتوات آخر کار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نامرادیوں میں شامل ہو گیا۔ فبعث اللہ، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ اس طرح بعد میں وہ بہت شرمندہ ہوا۔ میں اجلی اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کر، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص اس کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ اور واقعی یہ کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے ہیں، مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے رہے ہیں۔ انما جزاء الذین، یہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ الا الذین تابوا، ہاں وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں جو تمہارے ان کو قابو میں لانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں، ایسی صورت میں جان رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔